असलामुअलैकुम की हाल चाल है तुहाडा ठीक ठाक हो तुसी सारे कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी अल्लाह करे तुसी सारे हसते रहो ते बसते रहो। लो बई मैं बाहर निकल आई हाँ, बड़ी ठंड है, यकीन मनो बहुत ठंडक है। ओए होए, पर मैं तुहानू दिखानी है बर्फ़ काफ़ी हद तक पिघल गई है। बस हुण आखिरी बस झटके बचे ने बर्फ़ के। ए देखो बस ए थोड़ी जी थोड़ा जिहा हिस्सा बचिया वे ते बाकी सब जड़ा ना पिघल गई है। अज धुप निकली है तो मेरे पौधे भी देख लवो भी पौधे जड़े ने की तबाही इन्हां दी फिर गई है। कोई एक पत्ता इत्ते बचिया नहीं, बस ए जड़ा एक बूटा जड़ा ना साडा बच गया वे। बाकी सब क्यारी जड़ी है इन्नी खराब हो गई है मेरी कि कोई एक चीज़ नहीं बची। ए सारे जड़े गमले शमले मूदे पे ने। पुदीना देखो, पुदीने दा की हशर हो गया वे। ते ए बस लसन दियां भूकां जड़ियां मैं लाइयां होईयां ने ना, ਇਹ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਆਮਲੇਟ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਮਲੇਟ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਫੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ देखो सारी किस तरह हवावां जड़ियां चलियां ने। बर्फबारी तो पहलों जी हवा चली सी ना उन्हें सारी गिरा दी है। साढ़े पड़ोसियों का घर है तो यह दीवार जी सारी टुट गई तो हुण एवे कि इहनूं रिपेयर कराना पेगा सानूं। तो हुण इंशाअल्लाह मिस्त्री मुस्त्री कोई लभने तो इहनूं रिपेयर करावांगे। धुप निकली है, बिन बिन उड़ गए, सब कुछ इस तरह हो गया है, तबाही फिर गई हर पासे। तो मैं फिर इस तरह बस निकल आई अज कि हालांकि ठंडक है पर अंदर किन्नी देर तुसी बैठोगे भाई, किन्नी देर अंदर तुसी बैठोगे। तो कभी कभी दिल करता बाहर निकलीए, करिए थोड़ी जी ताज़ा हवा लईए, क्योंकि मुसलसल हीटिंग में बैठ के ना तुहाडा जिहड़ा हो जाता है ना जिसम अजीब जा हो जाता है। हीटिंग चलती रहती है, निग तो बड़ा अच्छा आता है पर वो जिसम को नुकसान भी बड़े होंगे ने। तो मैं हालांकि अज नहाती हाँ, नहा के फिर के कहते निकली सा, पर मैं क्या चलो मैं ज़रा चक्कर ला के आनी हाँ। सारी क्यारी जी तबाह हो गई तो मैं इस पास भी तुम दिखानी हाँ ज़रा। उजमा ने कहा बाजी होम टूर कराओ, देख लो होम टूर का हाल देख लवो कि जड़ा तबाही बची पई हर पासे। तो हम अगे की पोजीशन देखने असी जाके कि अगे जड़ा वे जड़ा कुछ बेहतर होया कि बर्फ शर्फ पिघली है कि नहीं। तो मैं अगे तो चल रही सर अगले उस तो दिखानी मेन डोर खोलने असी अपना। चलो भाई इस तरफ बाहर आ गए, इतने भी थोड़ी थोड़ी बर्फ हैगी है, कुछ एरिया ज़्यादा वे कुछ घट है, पर ए वेखो धुप दे नाल इंशाल्लाह पिघलेगी। देखो थोड़ी जी बची है तो ए देख लो भाई ए बची हुण ए बर्फ जड़ी है इंशाल्लाह पिघलेगी। और सामने बैठी के घर भी हले खासी पई है, तो इधर जिद्दां असीं गाड़ी खड़ी कर रहे हैं ना इत्थे भी खासी पई है बर्फ हले, क्योंकि ए मकान का जो साया आ रहा ना इस तरफों, यह साढ़े घर का जो साया आ रहा ये साए की वजह के नाल इत्थे धुप नहीं आती तो इत्थों बर्फ नहीं पिघली। तो चलो भाई ठीक है, हुण पिघलती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, थोड़े थोड़े टुकड़े इत्थे बचे ने। तो असी धुप का फायदा उठाइए, वॉक करिए धुप की हिसाब के नाल असी थोड़ी गलबात भी कर लेंगे, अपने नायाब जमानियां भी याद कर लेंगे। नायाब जमाने से भुलते नहीं ने, पर वो जमाने किन्ने अच्छे जमाने सन कि शादी ब्याह भी जड़ा हुंदा सी ना, यकीन मनो कि इन्नी सादगी दे नाल हुंदा सी। कल मैं सोशल मीडिया ते एक वीडियो देखी, मेरा इन्ना दिल खराब होया वीडियो देख के कि इस तरह पैसा लुटाया जा रहा है, इस तरह पैसा लुटाया जा रहा है जिवें कोई गल ही नहीं है, जिवें कोई कागजी फुल ही वारदा। इस तरह सोने के कॉइन जड़े ने वो वारे जा रहे ने और पता नहीं की कुछ किया जा रहा है। मैनू समझ नहीं आती कि जिहदे को हक हलाल का पैसा वे वो किस तरह इस तरह कर सकता वे कि आम बंदे नूं ते फिक्र है कि मैं अपनी रोटी पूरी करनी है, आम बंदे नूं ते फिक्र है कि मैं अपना जिहड़ा भी बिजली का बिल देना है, मैं गैस का बिल देना है, मैं आटे की बोरी लैके आनी है। किस तरह ऐसा कर सकता कोई। बहरहाल है कि इन्ना शादी के नाँ ते रसूमात जड़ियाँ बहुत बुरियां हो गई ने और कोई उन्होंने छड्डण नूं तैयार नहीं, सादगी अपनाउण नूं कोई तैयार नहीं है
ਕਿ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਡਰੈਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਲ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਲੀਮਾ ਹੈ, ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਠਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਏ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਸਿੱਧੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਬਸ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੱਪੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੁੱਡੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੁੱਡੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁੱਡੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ, ਉਹ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲੇ, ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ। ਖਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ, ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਵਾਦਾ ਏ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ। ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ, ਉਹ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ। ਤੇ ਲੁੱਡੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਦਗੀ। ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਈਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅਸਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਟਾਣੇ, ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਬਸ ਚਲੋ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵਟਾ ਲਓ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੀੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਗਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਗਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲੈਣੇ, ਵਾਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਚਾਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਆ ਜਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਦਾ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਗਰ ਕਿ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੱਚੀਆਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਗਿੱਧੇ ਪਾ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਓ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਟੇਲਰ ਕੋ ਸਵਾਉਣਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਵੈਲਰੀ ਪਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਬਸ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਜੀਆਂ ਵਿਛ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕੁਛ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਤਾ ਸੀ, ਫੱਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਟਾਈਪ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਦੁੱਲਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆ ਕੇ, ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ।
ਆਓ ਜਾਓ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਗਲੀ 'ਚ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਹੜੇ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅਕਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਖਰਚਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਨਾਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਲੋਕ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਰਡਨ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਘਟਣ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਚੂਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵੋ, ਸਾਦਗੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਅਵਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੁਛ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀਆਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਕੂਨ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਏ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖੁਸਰਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਖੁਸਰਾ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖੁਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਜਾਣਾ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਢੋਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਨਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲੂਕਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਗਾਣਾ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟੱਪੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭੈੜਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੁੱਡੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਢੋਲਕੀ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਸ ਡੈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਉਹ ਡੈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਬਾਹ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਅਪਣਾਈਏ। ਕੋਈ ਉਹ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇਖੀ, ਕੁਆਇਨਸ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਦਰ ਪੈਸਾ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੇਹੂਦਾ ਰਸਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਕਰ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਪੈਸਾ ਵਾਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਵਾਲੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ।
ਇੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਰਸਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠਾ ਦਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹੈਗਾ ਵੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਦਰੀਗ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਆਟੇ ਤੋਂ ਪੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਐਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ, ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਹੀਆ 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 ਬੈਠਾ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਿਹਾ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਾਹੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। तो किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, हमको फूलों के बदले कांटों के हार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। लो भाई याहिया ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। हेलो याहिया 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 कैसे बैठी है, याहिया कैसे बैठी है? खिड़की में गुद्दा जैसे बैठा होता है, छोना सा गुद्दा खिड़की में। ओए ओए ओए, ये कौन सा गुद्दा बैठा मेला, पाला सा गुद्दा। लो भाई गुड्डा खिड़की 'ਚ बैठा वे ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ गुड्डा ਮੈਨੂੰ देखता पिया, परेशान हो गया मेरी कि कहते हैं आ रही हूँ अभी आ रही हूँ। तो लो बई हुण असी जड़ा वे हुण अंदर चलने आ तो फिर मिलांगे एक नवी गल दे नाल, नवी याद दे नाल। पर मैं तो सारियां नूं यही कहांगी जिहड़ा सुनेगा कि खुदा दा वास्ता कि सादगी अपनाओ। जो भी तुसी फंक्शन करदे हो कोशिश करो कि सादगी दे नाल करो, बेजा पैसा ना उड़ाओ। अल्लाह ने हर चीज़ का तुहाडे कोल हिसाब लैना वे। अगर तुहानूं जिन्ना अल्लाह ने दिता वे उहदा हिसाब भी ज़्यादा वे, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ऐसे लोगों ते पैसा खर्च करो, इंसानियत की खिदमत करो, कोई इंसानियत के काम आना चीज़ा। इस तरह नहीं है कि तुसी की कहते हैं अपने नाच गाने चो पैसा उड़ा के तो तुसी कहो कि बई असी बहुत अपनी ख्वाहिशां पूरियां कर लईयां ने, असी को बहुत वड्डे हो गए हैं। इस तरह कोई बड़ा नहीं हुंदा कि तुसी बेजा पैसे की नुमाइश करके कोई इंसान बड़ा नहीं हुंदा। इंसानियत की खिदमत जिन्हां ने कीती है ना, वही बड़े लोग कहलाते हैं, वही बड़े लोग ने, वही बड़े लोग कहलाते हैं। ए देख लो भी मेरे उपर पौधे फिर है, तुम इस पास इस रुख तो देख लो, उधर मैं तुहानूं दस्सां ना, अज इत्थों देख लवो। ये मेरे फेवरेट पौधे ने बई, ये मेरे फेवरेट ने, ये मैनूं बड़े चंगे लगदे ने। मैं खिड़की विचों भी इहनूं देखदी रहनी हां। चलो भी फिर हुण मैं चलनी हाँ, फिर इंशाल्लाह मिलांगे एक नवी गल दे नाल, नवी याद दे नाल, फिर असी गलबात करांगे। बहरहाल सादगी अपनाए, सादगी अपनाए, सादगी अपनाए तो वही अपना दौर वापस लैके आवो कि जिहड़ा दौर सादगी वाला दौर सी, जिहड़ा दौर मुहब्बतां वाला दौर सी, जिहड़ा दौर बिल्कुल सच्चा खालिस दौर सी। किसी मिलावट नहीं सी उस दौर विच, ना इंसानां विच, ना माहौल विच ते ना ही मुहब्बत विच कोई मिलावट नहीं सी। तो मिलावटां वाला दौर ख़त्म करो, पुराना दौर वापस लेके आओ। नहीं लियाते तो ना लियाओ भी, असी तो याद करते रहना उस दौर नूं। ते अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा।